मैं सिनर्जी टैक वाले का धन्यवाद करदा कि तुसीं मैनूं इन्हां दे रूबरू होण दा मौका दिता ते नाल दी नाल जिहड़े डायस ते बैठे अफसर साहबान ने कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट ने दीपक जी आए हुए ने स्पैशली दिल्ली तो जिहड़े सिनर्जी टैक तो चल के आए हैं। तो सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं 10 मिनट का टाइम इन्होंने अलॉट किया तो शायद मैं 10 मिनट तो 2-4 मिनट वध ले ला क्योंकि जिहड़ा विषय है मेरे अपने खुद के दिल के बड़ा नेड़े ये विषय है। झिझकना नहीं है किसी ने भी। मैनूं ये गल दसो भी जिहड़ा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम लिया जा रहा है उसका मतलब किन्ने क असीं जिहड़े इत्थे जिमीदार भरा जिहड़े फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के मैंबर ने असीं किन्ने क जाणे इहदा जिहड़ा मोटा मोटा मतलब समझते हैं। एक बार हत्थ खड़े करके दसो, झिझको ना, क्योंकि मैनूं पता कुछ बंदे मैं परसनली जानदा जिहड़े समझते हैं। एक बार जरूर हत्थ खड़े करके दस्सिओ जे तुसीं समझते हो तो ये की हैगा। क्योंकि ये जिहड़ी सारी वर्कशॉप है उसका मेन मकसद यही है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां जिहड़ियां बननियां ने सरकार ने ये उपर बहुत सारा 4,500 करोड़ 4,000 करोड़ का बजट रखा हुआ है। जी कंपनी बननी है उन्होंने सपोर्ट मिलनी है, जी एजेंसी आएगी उन्होंने भी सपोर्ट मिलनी है भी तुसीं इन्हां कंपनियां खड़े करो। तो पहले मैं पंजाबी जी नूं दसना चाहूँगा ये जी कंपनी है। पहली गल तो जिदा दीपक जी ने जी गल की है भी कोई इस तरह नहीं है भी कोई कंपनी बाहरों आ रही है। ये कंपनी किसानों की अपनी कंपनी है। जे आप इहदा पंजाबी च अनुवाद करिए तो यदा मतलब बनता है किसान उत्पादक संगठन या जिहड़ा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या जे असीं इहदा दूजा कंपनी का मतलब करिए तो किसान उत्पादक कंपनी। मतलब कि जिहड़ी कंपनी किसान उत्पादकों की जिहड़े पैदा करते हैं उन्होंने अपनी कंपनी। तो ये कोई भी बाहर का बंदा जिहड़ा है ना दा मैंबर हो सकता ना इसका शेयर होल्डर हो सकता। ये कंपनी जिहड़ी है किसानों की ही कंपनी। हुण जियानी जी जो शुरू इन्हों 1.5 साल हो गया, मैं लगता 2 साल हो गए। जो पहला ये कहते सर असीं जो कंपनी का नाम लैंदे तो जिहड़ा जिमीदार है वो कहता भी असीं साडी सत श्री अकाल है ना, भी कोई कंपनी आई है पता नहीं की करके जाएगी तो कि इन्होंने विचों अपना फायदा कढ़ लेना, साडे नाल कोई शोषण हो जाना या साडा कोई लुट खसुट हो जानी है। सो ये जी साडी धारणा है धारणा गलत भी नहीं है। साडे नाल हुंदा भी आया, किते किते टावा हुंदा है या मंडियां साडे नाल हर छमाही ते हो जाता है ना। सो असीं डरते हैं भी असीं इदां दे किसी बिजनेस वाले काम दे विच नहीं पैना जिहदे विच कोई रिस्क हो। पर हुण जे असीं इस सारी मूवमेंट या ये सारी जिहड़ी सेंटर सरकार वालों चलाई गई स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS-FPO 10,000 FPO कहते भी असीं 5 साल दे विच 23-24-25 तक 10,000 FPO जिहड़े है वो इंडिया दे विच बनाने। हुण जिहड़ी मैं पहला सवाल पूछा सी भी किसान उत्पादक संगठन जिहड़ा है या FPO है उहदे बारे असीं की साडी समझ है। मैनूं लगदा जिन्ने जिमीदार भरा इत्थे बैठे ने वो सारे पिंड की सोसाइटी नाल जुड़े हुए हैं, जिहड़ी साडी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसदे जुड़े हुए हैं सारे है ना। सारे नहीं तो चलो कितने सोसाइटी बंद होगी या नहीं चलती होगी, पर मोटे मोटे तौर पर असीं जिहड़े साडा पिंड की सोसाइटी हुंदी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुंदी सी उस मॉडल नूं असीं समझदे हैं। उहदे विच की हुंदा सी असीं सारे दे सारे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिस्सेदार इसे तरह हुंदा सी कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी साडे करजे दीआं लोड़ां नूं पूरा करती है। उहदे कोलों सानूं मार्कफेड का कोई समान भी मिल जाता है। तीजा सानूं उत्थों जिहड़ी है फर्टिलाइजर जिहड़ा है वो मिलता है। मतलब कि वो एक जिहड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी एक FPO ही है जिहड़े एक लिमिटेड तौर पर साडियां लोड़ां नूं पूरा करती है। उहदे विच करजे की लोड़ होगी या कई सोसाइटी इहो जिहियां भी हैगियां जिन्हां दे कोल डीजल वाले पंप नहीं। मैनूं लगदा भी इत्थे शायद सभरावां वाली सोसाइटी है तरनताਰਨ दे विच या घरियाले वाली जिथे उन्हें डीजल का पंप भी लाया है। वो सोसाइटी को आज़ादी है वो कोई भी बिजनेस कर सकती है। पंजाब दे विच कई कोऑपरेटिव सोसाइटी इहो जिहियां जिहड़ियां अपने लैवल ते प्रोसैसिंग भी करदियां, कईयां ने आटा चक्की भी लाई है, कईयां दे कोल शोरूम भी हैगे। सो जिहड़ी FPO है किसान उत्पादक संगठन है उहदे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंटर की सरकार ने कंपनी एक्ट दे विच ते कोऑपरेटिव एक्ट का चलो पहले ही सगा कंपनी एक्ट जे सोध किया भी किसान जे इकट्ठे होकर 10 या 10 तो वध किसान इकट्ठे होकर अपनी कंपनी बना सकते हैं। वो कंपनी का फायदा की होएगा भी किसान जिहड़े है उस जिहड़ा कंपनी के जिहड़े कानून वो आप बनाएंगे भी असीं आह काम करना है
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਸਟਾਕ ਇਹਦੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 11-21 ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਾਹੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ FPO ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ FPO ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚੋਲੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FPO ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ FPO ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਉਹ FPO ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਟਰੇਡਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ FPO ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 35 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 35 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਰਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 5-7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ FPO ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 2 ਕਰੋੜ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ 2 ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ FPO ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਤੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ FPO ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਠਨ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ FPO ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆੜਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5% ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2.5% ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 11-21 ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ 11-21 ਦਾ ਚੌਲ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਟਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 11-21 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹੀ FPO ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸ਼ੈਲਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ FPO ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੈ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ FSSAI ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਾਊਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਚ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ 'ਚ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ FPO ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੇ 40-50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 40-50 ਲੱਖ ਦੀ ਜੇ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ FPO ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 FPO ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ 200 FPO ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ 2000 FPO ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਫਿਰ 10,000 FPO ਦੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FPO ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ FPO ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ FPO ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਜਾਂ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FPOs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੋਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 25% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਅਤੇ FPO ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ 33%। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ FPO ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ FPO ਬਣਾ ਲਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ।
कोई 40-50 ਲੱਖ होएगा, कोई बंदा कहेगा भी करोड़ का लगेगा, कोई कहेगा सवा करोड़ का लगेगा। वो कंपनी जे इहो जिहा कोई बिजनेस करना चाहती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 करोड़ तक की जिहड़ी लोन है ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਸਮਤੀ ਮਿਨੀ ਸ਼ੈਲਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚਣੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਦ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ FPO ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ FPO ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫਕੋ ਤੋਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਇਫਕੋ ਦੀ 1200-1300-1400 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਡੀਲਰ, ਅਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਫਾਰਮਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ FPO ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ 16 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜਦ ਬਣਨਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FPO ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੇਡਰ ਲਿਮਟ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, FPO ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਅਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9004 891
481। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, AFI ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 35% ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 35% ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ AIF ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਆ 3% ਤੱਕ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ FPO ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਰੀਫਰ ਵੈਨ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਜ਼ੀ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखो खडूर साहब के अपने फार्मर्स ने जोड़े वेजिटेबल। मल्लिका त्रिपाठी है और मैं बायर में एज अ कैंपेन एक्टिवेशन मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर काम करती हूँ और जलंधर बेस्ड हूँ। मेरे पास दोआबा और माझा एरिया है। आज मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर मिस्टर बलकरण सिंह हैं जो यहाँ पे तरन तारण में टेरिटरी बिजनेस मैनेजर हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी प्रेजेंटेशंस देखी और मैं सुन रही थी कि कैसे अपने डिपार्टमेंट वाले जो सर हैं बोल रहे थे कि इनपुट कंपनियाँ आपको महंगा आइटम बेचती हैं, ये करती हैं। तो थोड़ा सा मैं भी सोचा कि आपको बताऊं कि हमारा काम करने का क्या तरीका है और कैसे हम आपस में साथ मिल के FPO जो मॉडल है उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं आपका पहले 1-2 मिनट लेके जस्ट ये बताना चाहूँगी कि बायर कंपनी है क्या, क्योंकि कई सारे अपने किसान भरा हैं उनको ऐसा लगता है कि बायर सिर्फ पेस्टिसाइड बेचती है। तो नेक्स्ट तो अगर मैं बात करूं, बायर कंपनी 150 साल पुरानी कंपनी है और ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है। अगर ये इतने साल से काम कर रही है और आप इसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा इसमें सहयोग है, सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। और आज आप हमारे बीच में हो, कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप अपने एरिया के सबसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स में आते हो, ठीक है, क्योंकि आप FPO मॉडल का पार्ट बन रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हो और हमारा फोकस भी एक तरीके से इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन पे है और हम साथ में मिलके फार्मर्स को इसके बारे में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने बायर क्रॉप साइंस के बारे में, तो हमारे पास क्रॉप डिवीजन में सीड आता है जो आपको डिकाल्ब, अराइज, ये ब्रांड जो है, कई लोग मक्की लगाते होंगे तो डिकाल्ब की मक्की आप लोग को पता होगी। देन क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारा पेस्टिसाइड पोर्टफोलियो है। और अगर मैं बात करूं डिजिटल फार्मिंग, तो हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि हमारे किसान जैसे अभी एप्पल में हम मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे डिजीज़ अटैक आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। बायर कंपनी के पास 3 डिवीज़न है। सबसे पहला तो इनका क्रॉप साइंस है जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। दूसरा इनका फार्मा है। फार्मा जैसे आप सैराडॉन वगैरह दवाइयाँ यूज़ करते हो इतने टाइम से, तो इनका एक फार्मा। तीसरा हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो अपना नॉर्मल डेली यूज़ में जो हम हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो और हम आपस में कैसे साथ में आगे बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे अभी सर लोग बोल रहे थे कि कंपनी यूजुअली ज़्यादा चार्ज करती है, आपको मार्केट में थोड़े महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारा, वही दुकान जिसने खोली है उसको अपना मार्जिन रखना है, प्रॉफिट लेके चलना है। अगर मान लीजिए वो चैनल हट जाए, आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ जाओ, तो वो जो बेनिफिट अभी डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार लेके जा रहा है वो आपको पास ऑन होगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो सबसे पहला चीज़ जो एक टेक्निकल एडवाइजरी होता है, बायर में हम जाने जाते हैं अपनी इनोवेशन के लिए और अपने टेक्निकल नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले हम आपके साथ अगर आप जुड़ते हो तो बैठ के हम पहले डिस्कस करेंगे कि आपके एरिया की फसलें कौन सी हैं, उसमें क्या मेन प्रॉब्लम आती है, आपको क्या उसमें सपोर्ट करना चाहिए, जो शेड्यूल बनाना जिसको बोलते हैं।
दूसरा, हम आपको ऑनबोर्ड करेंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें हमारे स्पेशल प्राइसेस होंगे आपके लिए, जो आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हो। जो डिस्काउंट्स हैं, स्कीम्स हैं, वो आपको डायरेक्टली पास ऑन होंगी। उसमें भी ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड होने के लिए 3 चीज़ें लगती हैं। एक कैंसल चेक, एक जीएसटी का कोई प्रूफ या जीएसटी नंबर, और तीसरा एक आपका लेटर हेड पे कि आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा कोई पेपर वर्क नहीं होता है। देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा इसमें, पर मैंने ये स्लाइड बस इसलिए रखी थी ताकि आपको दिखा सकूं कि हमने कुछ एरियाज़ में ना, जब एफपीओ के साथ एक्टिविटी करी तो उनके साथ हमने प्लानिंग करी क्रॉप वाइज, कि अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, जैसे यहाँ पे एक एरिया है, तो हमने कहा कि वीट में हम यानी कनक में हमारे 2 प्रोडक्ट हैं। एक हर्बिसाइड हो गया और एक दूसरा प्रोडक्ट भी है हमारा जो फंजीसाइड में है। तो इस तरीके से हम क्या शेड्यूल एक के बाद एक क्या प्रोडक्ट करेंगे और किस स्टेज पे करेंगे, वो हमने उनके साथ पूरा प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग करी थी और शेड्यूल बनाया था। तो ये मैंने जस्ट आपको वर्किंग दिखाई है कि हमने एफपीओज के साथ बैठ के उनको ट्रेनिंग दी थी और उनके साथ सबसे पहले उनके चैलेंजेस जाने थे और उनको क्या सपोर्ट चाहिए वो वर्किंग करी थी। देन अभी एक इससे इस सेशन से पहले एक सर थे जी नेक्स्ट में, जो आपको बता रहे थे कि कितना ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस है। तो अगर मान लीजिए आप एज अ एफपीओ एक क्वालिटी कुछ प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपका ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी हम एक फार्मर जाता है तो 2 टन 3 टन ऐसे बात करते हैं। यहाँ पे जब क्यूमुलेटिवली ज़्यादा लोग जाएंगे तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो हमें जब क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी का भी ख्याल रखना है। बायर में ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपना जो रेसिडुअल इम्पैक्ट होता है उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी जो पेस्टिसाइड जा रहा है वो एक टाइम के बाद कितना अपने प्रोड्यूस में रहता है, कितने टाइम बाद, वो सारी जानकारी आप हमसे ले सकते हो, सो दैट कल को जब आप किसी बड़े प्रोसेसर के पास या जो भी अपना आगे प्रोड्यूस लेके जा रहे हो तो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, रेस्ट एश्योर्ड रहे। बाकी हमारा सर्विस मॉडल भी है जिसमें हम आपको जोड़ते हैं अपनी मशीनरी, स्प्रे मशीन्स वगैरह के साथ। तो जैसे अभी हमारा कनक के सीज़न में हमारे प्रोडक्ट है मोमी जी जो हर्बिसाइड है, उसके लिए हमने स्प्रे मशीन्स प्रोवाइड कराई थी यहाँ तरन तारण अमृतसर में। तो आप ऐसी सर्विसेज को भी डायरेक्टली अवेल कर सकते हो। कहीं कहीं जगह पे हम खुद से पूरा प्रोवाइड करते हैं, कहीं कहीं पे हम 50-50 पार्टनरशिप भी करते हैं इसके लिए। और कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम प्रॉपर ब्रांडिंग सपोर्ट भी देते हैं। कल को आपका एक अच्छा सेटअप हो गया तो आपके पास बायर की एक अच्छी ब्रांडिंग होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी थी अपने डिफरेंट राजस्थान वगैरह एरिया में। तो यहाँ पे हमने कुछ हब्स बनाए थे, क्लस्टर बनाए थे, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे थे अनार के ऊपर, जीरा क्यूमिन के ऊपर। और हमारा एक और प्रोजेक्ट चलता है सहभागी करके। तो सहभागी में हम बेसिकली जो अपने गांव के कुछ यंग फार्मर्स या जैसे आप लोग हो तो इनको अगर कुछ ऑल्टरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम रन करते हैं सहभागी, उसमें उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और क्या अर्निंग वो कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स या फार्मर रजिस्ट्रेशन, वो सब उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो विद इन आपके एफपीओ में भी अगर हमें कुछ 1-2 अच्छे सहभागी मतलब अच्छे फार्मर लगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको हम सहभागी मॉडल के अंडर में भी रजिस्टर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बस ये बताना था कि पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग एटलीस्ट एक स्टेप आए हो कि एफपीओ में करना है और लेट्स होप कि हम साथ में इसको सक्सेसफुल बनाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू सर। स्टेज ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं अज इत्थे एब्सोल्यूट कंपनी वालों आया जे कि एब्सोल्यूट कंपनी बारे दसीए तो ये तुसीं ला लो कि 2015 तो इंडिया के विच इन्हें काम स्टार्ट किया सीगा और इहदी फाउंडेशन तुसीं ला लो कि जिहड़े अपने लेट अब्दुल कलाम जी सीगे प्रेजिडेंट उन्हां वल्लों उन्हां दी विजन सी मेन मतलब इस कंपनी को स्टार्ट करने विच और जिहड़े साडी कंपनी के मेन CEO है वो उन्हां दे नाल ही काम कर चुके हैं।
ਔਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੰਪਨੀ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਈ ਫਾਰਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇਰਾ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਔਰ ਬਾਇਓ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਥਰੂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਐਗਰੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ FPOs ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਪ ਹੈ। ਔਰ ਉਪਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 3 ਆਈਟਮ, ਮਤਲਬ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਆਪਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਕੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਭਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ FPO ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 80,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ FPO ਕੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 8-10 FPO ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ FPO ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੀਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬਾ ਦੇਖਣ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ MM ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ MM ਰੇਨਫਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 10% ਹੈ, 20% ਹੈ, 30% ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੈਟਲਾਈਟ ਥਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ 80 mm ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਰਾਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਮਤਲਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਮਗ੍ਰੇਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੈਲ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ FPO ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖਰਬੂਜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ, ਬਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀਗੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਆ, ਸਿੱਖੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਫਤਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਣਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਚਾਹੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਪੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਆਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲਦੀ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20-20, 25-25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹਲਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਲਟ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 8 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਰ MTech ਜਾਂ PhD ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ, ਜੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੋਲੂ ਹੋ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। FPOs ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਲੋਰ ਮਿਲ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਠੰਡੀ ਘਰਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ICR ਹੋ ਗਿਆ, CFET ਹੋ ਗਿਆ, PAU ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨੌਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁੜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਡਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਫੀ ਗੁੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਫੀ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੜ 55-60 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 60 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁੜ ਅੱਜ ਉਹ 50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਰੁਪਏ, 200 ਰੁਪਏ, 300, 400 ਤੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਆਵਲਾ, ਹਲਦੀ ਗੁੜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਲਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਲੇ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਿਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 85,000 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ। फिर ये नाल नाल असी ड्रायर बनाए, सोलर ड्रायर बनाए, इलेक्ट्रिक ड्रायर, ट्रे ड्रायर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम आज़ाद कश्यप, मैं यारा फर्टिलाइज़र से यहाँ पे आया हूँ और टाइम का बहुत थोड़ा सा टाइम मिला है तो मेन डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। यारा नॉर्वे की कंपनी है और 1905 से ये फर्टिलाइज़र में काम कर रही है। तो जैसा कि 60 कंट्री लगभग हम लोग काम कर रहे हैं वर्ल्ड में और इंडिया में 2008 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया में। तो नेक्स्ट प्लीज, आगे नेक्स्ट। FPO के साथ में अगर हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो FPO को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्रॉप्स आइडेंटिफाई करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा तो FPO को हम लोग
ऑन बोर्ड करने के बाद में उसमें जो उनकी फील्ड एक्टिविटी है, डिमांड्स हैं, वहाँ पे जनरेट करके जो मार्केटिंग की कुछ टीम है या एग्रोनॉमी की टीम हमारे पास में है, तो उनको बीच बीच में ट्रेनिंग दे के क्रॉप से रिलेटेड, जैसे अगर कोई एफपीओ है तो पोटैटोस के अगर वहाँ पे ग्रोवर्स हैं तो हम लोग पोटैटो की उन्हें ट्रेनिंग दे करके किस तरीके से पोटैटो में न्यूट्रिशन का यूज़ करना है या फर्टिलाइज़र की जो भी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर बात करूं तो बेनिफिट्स की, अगर यारा के साथ में एसोसिएट होते हैं एफपीओज तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग सर्विस की बात कर लेते हैं। सर्विस में जो ब्रांडिंग का जो भी खर्चा होगा वो एफपीओ से हम लोग नहीं लेंगे, और आमतौर पे अगर हम लोग मार्केट में कोई भी डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर आप अपने YCN जो यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर होते हैं तो उनसे ब्रांडिंग का जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग 1.5 लाख रुपए की आती है। तो अगर एफपीओ अपने साथ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो 1.5 लाख का खर्चा हम लोग उनसे नहीं लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ब्रांडिंग होगी। दूसरा जो होगा कि कई बार कुछ चैलेंजेस आते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती मार्केट ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਫਪੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਫਪੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ SFSC ਤੇ ਨੈਫੈਡ ਵੱਲੋਂ 5 ਬਲੋਕ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 3 ਐਫਪੀਓ ਹੈਗੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 2 ਹੈ, 2 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 5 ਬਲੋਕ 'ਚ ਹੈਗੇ। ठीक है। ये सारे एफपीओ गौरमेंट की एक स्कीम है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10,000 एफपीओ वाली ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਫਪੀਓ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਕਿ 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਨਲੀ ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਐਫਪੀਓ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਫਪੀਓ 'ਚ 300 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIG ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਫਪੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਆਪਣੇ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਲਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਨਰਜੀ ਟੈਕਨੋਫਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਲਾਕ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਲੀਆਂਵਾਲ ਵਿਲੇਜ 'ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢਿਲਵਾਂ ਬਲਾਕ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 3 ਰਈਆ ਬਲਾਕ, ਤਰਸੀਕਾ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ, ਨਸ਼ੇਰਾ ਪਨੂਆ, ਕੰਡੀਵਿੰਡ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 5 ਬਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। और जितने भी हमारे रजिस्टर्ड एफपीओ हैं उनसे सभी एफपीओ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अभी प्रेजेंट हैं। हर एक एफपीओ के अंदर 300 से ज़्यादा मेंबर शेयर होल्डर जो हैं वो हम कर रहे हैं। कुछ में हमारा बाकी रह गया है, 1-2 को छोड़कर, बाकी सब में हो चुका है। और यहाँ पे मैं जो हमारी कंपनीज़ और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए मतलब एक थोड़ा सा ये है कि इन एफपीओज़ के फार्मर्स के पास बहुत अच्छा प्रोड्यूस है मार्केट करने के लिए एज ए आउटपुट, और साथ में आपके इनपुट को कंज्यूम करने के लिए भी इन एफपीओज़ के फार्मर्स के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो जितने भी कंपनीज़ के लोग हैं तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सभी एफपीओज़ के साथ कनेक्शन में रहें और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो इनपुट कंपनीज़ हैं उनको आप एक साथ देखिए 300 का कस्टमर बेस एक ब्लॉक के अंदर आपको मिलता है डायरेक्टली। बाकी सभी एफपीओज़ के हमारे ऑफिस एस्टेब्लिश हो चुके हैं, सभी में डेडिकेटेड जो हैं चेयरमैन्स और बीओडीज़ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनके अंदर मतलब ये बताया गया है कि जो हमारे एफपीओज़ के ऑफिसेज हैं वो फिजिकली प्रेजेंट हैं और वहाँ पे एक्टिवली काम हो रहा है। एफपीओज़ के अंदर सिनर्जी के थ्रू एक्टिवली फील्ड प्रेजेंस रहती है। हमारे जो टीम है, जो ब्लॉक के अंदर अलॉटेड टीम है, वो टाइम टू टाइम मीटिंग्स और जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम है वो सिनर्जी टेक्नोफिन के थ्रू हो रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूस। बाकी फील्ड एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे मतलब एक्टिव बीओडीज़ के थ्रू उनके साथ मिलकर अच्छी फील्ड प्रेजेंस है, जिसके अंदर हमारे हम बात करें जंडियाला गुरु के जो एफपीओ हैं, जिसके चेयरमैन मिस्टर रणवीर सिंह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। रणवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो पिछले साल पंजाब एग्रो के साथ मिलके उन्होंने साइलेज का काम किया था और अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपीज़ का डायरेक्ट फार्म गेट से मेज साइलेज जो है वो पंजाब एग्रो को गया था। इस साल और ज़्यादा वो करेंगे, उनके पंजाब एग्रो के साथ इस संदर्भ में बात हो चुकी है। बाकी कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे एक पिक्चर आप देख रहे हैं जिसके अंदर ड्रोन